दोस्तों है जिहड़ी हवेली का मैं बूहा खोलिया इस हवेली दे विच 6वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी की 12वीं पीढ़ी रहिंदी है और इस हवेली दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण भी पए हुए ने। दोस्तों खबरां तां बहुत कीतियां पर मैं इसनूं खबर नहीं कहूँगा, एक सेवा है जो गुरु साहिब ने आप साडे तो लई है कि तुहाडे रूबरू कराउण दा सानूं ये मौका मिलिया। इस हवेली दे नाल ऐसे अणगिणत किस्से ने जिन्हां तो अज तुहानूं रूबरू करा देना ते तुहाडी मुलाकात भी कराउणी आ मौजूदा समय दे विच जो इस हवेली च रह रहे ने। इस हवेली दे नाल जुड़े कई ऐसे किस्से ने, कई ऐसियां यादां ने जो तुसीं देख के कहोगे वाहिगुरू वाहिगुरू, वाह जी वाह, दर्शन करो जी। सत श्री अकाल। तुहानूं अज एक ऐसे इतिहास के रूबरू कराउणा कि तुसीं हैरान रह जाओगे। ये जिहड़ी हवेली का मैं दरवाज़ा खोल रहा बड़ा भारा है जी, बहुत ये तुसीं ला लो हिसाब के 300 साल तो वध पुरानी ये हवेली है और इत्थे गुरु तेग बहादुर जी दे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण पे हुए ने। मैं अज जिथे आया इत्थे गुरु हरगोबिंद पातशाह की 12वीं पीढ़ी रहिंदी है, साडे नाल मौजूद रहणगे। मैं सारी गलबात करवाउणी है, पहला मैं तुहानूं दिखावां, थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसदा जिन्ना कि मैनूं पता तो फिर दसांगे। अंदर हवेली भी है ते ये जिहड़ी जगह है जिहड़ा तुसीं दरवाज़ा देख रहे हो ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने सेवा करवाई सी। ये 200-250 साल तो इनू भी हो गए ने और तुसीं यकीन मन्निओ इन्ना भारा कि ये अपने हत्थां दे नाल एक बंदा इनू पिछे नहीं कर सकदा। तुसीं देखो ये ओ समय दा जी, देखो तुसीं और इस परिवार की भी मैं कहूँगा ये बहुत वड्डी वडियाई है जो इन्हां दी लैगेसी इन्हां ने संभाल के उदां ही रखिया। आ तुसीं देखो ये सब देखो इतिहास का यह हिस्सा है। मेरे नाल विक्रम सोढी जी मेरे नाल मौजूद रहणगे, विक्रम जी दे नाल गलबात करांगे, सारी गलबात करांगे। विक्रम जी स्वागत है डेली पोस्ट पंजाबी च। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विक्रम जी बड़ी खुशी है तो तुसीं नहीं तुहाडा धन्नवाद डेली पोस्ट वालों आए हो ते तुहाडे दर्शकां नूं जिहड़ा इतिहास नाल असीं जाणू करन दी कोशिश करांगे। सानूं सਮਾं देण दे लई बहुत पहला तो बहुत धन्नवाद। पहला तो तुहानूं मैं जिवें मैं शुरुआत दे विच बोल के हटिया, हालांकि विक्रम जी इस चीज़ दे लई उन्ने सहज नहीं सी, कहंदे चलो गुरु साहब का तो सारे ही परिवार ने, पर यह बहुत बड़ा साडे लई बहुत ऑनर है। मैनूं लगदा कि आपां सारिआं दे लई ये खबर साडे तक पहुँचनी बहुत मैं खुशकिस्मत समझदा कि मैं एक इहदा हिस्सा हां कि गुरु हरगोबिंद जी की 12वीं पीढ़ी हो तुसीं। हाँ जी, हाँ जी। सब तो पहला तो गल ये है कि गुरु साहबां दे सारे सिख वो गुरु साहबां दे पीढ़ी दे विचों अंश विचों ही गिणे जाते हैं। तो इस करके मैं ये नहीं समझदा कि साडे उत्ते कोई खास बख्शिशां हैगियां, पर इन्नी जरूर है कि इस परिवार च जन्म लैण दी बख्शिश महाराज ने कीती ते इस करके असीं उन्हां दे एक किस्म दे एक चौकीदार हैं इस विरसे दे संभाल जिहड़ी है ये साडे हिस्से पै गई है कि इस विरसे नूं संभाल के रखीए ताकि आने वाली पीढ़ियां नूं पता लगे कि उस समय दे विच रहण सहण की सीगी, जिहड़ी दिख की सीगी ते उस वेले समय दे की सोच सीगी साडे गुरु साहबां दी ते उन्हां दे परिवारां दी। ਇਹਦੀ सेवा महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाई सी। ये देखो जी महाराजा रणजीत सिंह ਜਦੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਾਂ। तो इस करके वो आनंदपुर साहब आए सीगे ते इस हवेली दे विच उन्होंने तकरीबन 6 महीने का समय लाया। अच्छा 6 महीने का समय लाया तो इत्थे आके उन्होंने साडे बजुर्गों को कहा कि महाराज तुहाडे महल तो बहुत वधिया ने मगर थोड़ी जिहड़ी है उस समय की जिहड़ी दिख सीगी कि ड्योढ़ी वड्डी होनी चाहिए, सेवादारां दे कमरे होने चाहिए ने, तबेले होने चाहिए, घोड़ियां दे जगह होनी चाहिए, स्थान होनी चाहिए हाथियों के, क्योंकि आ जी ड्योढ़ी बनी है हाथियों के हिसाब नाल बनी है। क्योंकि साडे बजुर्ग जिहड़े सीगे वो हाथियों के सवार होकर निकलते सीगे ते उन्हां दे नाल उन्हां दे सिख जांदे सीगे, सेवादार जांदे सीगे। इन्हां कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ सेवादार रहंदे सीगे। आ पूरीਆਂ डूंघे कमरे हुंदे सीगे दोहें पासे। अबे जे दिखाया जाए ये फिर ये सेवादारां दे कमरे ने है। हाँ ये सेवादारां दे कमरे सीगे जिहड़ियां फौजां होंदियां सीगियां, जिहड़ियां उस समय दीयां फौजां होंदियां सीगियां साडीਆਂ, क्योंकि ਇੱਥੇ तकरीबन 50 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। अच्छा 50 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਸੀਗੇ ते तकरीबन 100 सेवादार
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਔਲੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100-200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਿੱਖ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰਹਿائش ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਤੀਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਧੂਪ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਆਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਗਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਜਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਖੋਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂਪ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਾਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਮ ਪਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੁੜਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਧ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹੌਦੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੌਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਹੈ ਖੂਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਜ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਠਾ ਬੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਨਟੱਚਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹਜੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਭੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਲਾਂ, ਚੂਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਪ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਟੀਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਬੇਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ ਤਬੇਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁਹਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਵੀ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਮਿਤ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 350 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਖੰਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵੇਂ ਚਫੇਰਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬਕਰ ਇਹ ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਡਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ तो इस करके तुसीं देखोगे आ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੈਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ 2-2 3-3 ਕਮਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 20 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਓ ਤੇ ਲਗਾਓ
ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1710 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1710 ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ।